بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس جگہ زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہیں ایک کنواں بھی تھا جس کا مالک کا نام بدر تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو بدر کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 22 شہادتیں ہوئیں اور کچھ دیگر روایتوں کے مطابق صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نیز کفار کے مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلی ہی جنگ یعنی غزوہ بدر اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف جہتوں کے ساتھ سامنے آئی۔ نمبر 1، مسلمانوں کی انتہائی قلیل تعداد یعنی صرف 313 اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ غزوہ بدر پر میں پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکی ہوں، میرے چینل پر موجود ہے، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ناکافی ہتھیاروں اور بے سر و سامانی کے عالم میں جبکہ مقابل میں 1000 کا لشکر صرف 1000 کا لشکر اور صرف 313 مکمل تیاری کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ مسلح 1000 کا لشکر۔ نمبر 2، 17 رمضان عین حالت روزہ، بھوک پیاس کی شدت، اور نمبر 3، اپنے ہی خاندان، باپ، بھائی، چچا اور دیگر لوگوں سے مقابلہ۔ اسی وجہ سے یہ انتہائی مشکل اور صبر آزما جنگ تھی۔ مصائب و آلام کی کثرت، ہتھیاروں کی اور سامان کی قلت، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمانوں نے دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی اور دکھا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ چاہے اس راہ میں خونی رشتے بھی اگر رکاوٹ بن جائیں تو وہ ان کی قربانی بھی دیتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اور یہ وہ غزوہ بدر عظیم الشان مسلمانوں کی پہلی اور کٹھن آزمائش تھی جس میں یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہے، اور پھر اسی غزوہ نے توحید اور اسلام کو فیصلہ کن قوت اور طاقت بخشی۔ غزوہ بدر کے اسباب کا ذکر کروں گی یہاں پہ۔ ایک سبب یہ ہے کہ عمرو بن حزمی کے قتل پر اہل مکہ غیظ و غضب کے حالت میں تھے، اور دوسرا سبب یہ سامنے آیا کہ حضرت ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ ملک شام سے واپسی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد پر آ گیا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے آنے والے اسی تجارتی قافلے کو ہی روکنے کا فیصلہ کیا؟ شام سے واپسی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد پر آ گیا، حالانکہ اسلامی ریاست کو بنے 1.5 برس گزر چکے تھے اور یہی تجارتی راستہ ہمیشہ سے تھا۔ اسی دوران قافلے آئے اور گئے ہوں گے۔ اگر اہل مکہ پر معاشی ضرب لگانا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آ جانے اور اس کا اسلامی ریاست بن جانے کے بعد پہلا کام ہی یہی ہونا چاہیے تھا، مگر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا سامنے نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کا راستہ بند کرنے یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اہل مکہ کا یہ تجارتی قافلہ صرف اور صرف اسی وجہ سے تیار کر کے بھیجا گیا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والے تمام مالی فوائد کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے اخراجات کے لیے استعمال کیا جائے۔ بھیجے جانے والے تجارتی قافلے کی شراکت دار صرف سرداران کفار ہی نہ تھے بلکہ ذرا سی مالی حیثیت رکھنے والے بھی شراکت دار اسی لیے بن گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن مذہبی جنگ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ذرا ٹھہریے، اور ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد سرداران قریش کے ایک فیصلے کے مطابق ہجرت کر جانے والے تمام مسلمانوں کے مال و اسباب ہی نہیں
बल्कि इनके घरों से एक एक तिनका तक लूट लिया गया था, जिसमें सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुकान भी शामिल थी। मुसलमानों का ये सारा सामान जमा करके इस तिजारती काफ़िले के साथ भेजा गया था कि इसको फ़रोख्त करके इसकी आमदनी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। बस यही एक असल वजह नज़र आती है कि तिजारती काफ़िले को हर सूरत में रोका जाए और इस पर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन जब हज़रत अबू सुफियान, जो अभी मुसलमान न हुए थे, निहायत चालाकी से इस काफ़िले को मुसलमानों की दस्तरस से निकाल कर ले गए, तो लड़ाई का जवाब खुद ब खुद ख़त्म हो गया। मगर इससे कबल ही सरदारान कुरैश, जो जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे, वो मंजिलें तय करके मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए कुर्ब जवार तक पहुँच चुके थे। और सूरह आले इमरान की आयत है जिसमें इसका तर्जुमा ये है कि तहकीक जो लोग बाहम लड़े उनमें तुम्हारे लिए इबरत की निशानियां हैं। जो लोग बाहम लड़े उनमें तुम्हारे लिए इबरत की निशानियां हैं। एक अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था और दूसरा मुनकिर खुदा था। इन्हें आँखों देखा अपने से दुगना लगता था और अल्लाह ताला अपनी मदद से जिसकी चाहे तायीद करता है। बेशक इसमें अकल वालों के लिए वाज़े नसीहत है। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की बारगाह में की जाने वाली दुआएं तो इस मंज़र को महसूस करते जाएं कि खुदाया तूने मुझसे जो वादा किया है आज पूरा फरमा दे। दुआओं के दौरान बेखुदी का आलम यह था कि शान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चादर गिर गिर पड़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर न होती थी। हालत इस्तिराब में कभी हाथ उठाकर दुआ मांगते, कभी सजदे में गिर जाते। खुदाया अगर ये चंद नफूस आज मिट गए तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाले नहीं होंगे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पर रिक्कत तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने वादे वफ़ा करेगा। और फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए फ़तह और नुसरत की नवीद सुना दी। सूरह कमर की आयत, फ़ौज को शिकस्त दी जाएगी, वो पुश्त फेर देंगे। आपने कुरान की आयत पढ़ ली और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी बस यहीं तक पढ़कर ग़ज़वा बदर की अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मुसलमानों की बेसरो समानी, दूसरी तरफ कुफ़ार के लाओ लश्कर का जाहो जलाल। ग़ज़वा बदर का एक फ़रीक यानी लश्कर इस्लाम किसी भी लिहाज से फ़ौज के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तलवारों, घोड़ों, ऊँटों, दीगर सामाने हर्ब की तादाद देखने हर तरफ कमी ही कमी है, लेकिन लश्कर इस्लाम के पास एक ऐसी चीज़ मौजूद थी जो बड़े बड़े लश्करों में नहीं हो सकती थी। वो था खुदा वाहिद पर यकीन, अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, जन्नत के हुसूल का जज्बा। इन तीन असबाब ने इन मुजाहिदीन को दो आतिशा बना कर रख दिया था। ग़ज़वा बदर का ये मोरका इसार, सब्र और बहादुरी का बड़ा हैरत अंगेज़ मंजर पेश कर रहा था। फौजें सामने आईं तो जिगर के टुकड़े तलवार लिए आमने सामने थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मैदान जंग में आगे बढ़े तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलवार खींचकर मुकाबले के लिए सामने मौजूद थे। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तलवार मामू के खून से रंग गई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान जंग में अपने वालिद उतबा के मुकाबले में खड़े थे। मेरे ख़याल में ये मंजरनामा आज के मुसलमानों के लिए समझने के लिए काफ़ी है कि आज आप मुसलमान की हैसियत से खड़े हैं तो ये कौन सा कमाल किया आपने। एक लम्हा के लिए ठहर कर इन अजीमुल मर्तबत हस्तियों की तरफ पलट कर देखिए।
ان کی بے بہا قربانی اور مشقت، کیا یہ سب کچھ آپ سے ایک متحد و منظم امت بن جانے کا تقاضا نہیں کرتی؟ انسان کو سمجھایا ہی جا سکتا ہے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور ایسی مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔